창세기 4장 1절에서 12절까지의 말씀 저와 여러분 교독하도록 하겠습니다. 아담이 그의 아내 하와와 동침하매 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 득남하였다 하니라. 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 제물은 받으셨으나 가인과 그의 제물은 받지 아니하신지라. 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐. 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐 죽이니라. 여호와께서 가인에게 이르시되 내 아우 아벨이 어디 있느냐. 그가 이르되 내가 알지 못하나이다. 내가 내 아우를 지키는 자니이까. 이르시되 내가 무엇을 하였느냐. 내 아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라. 땅이 그 입을 벌려 내 손에서부터 내 아우의 피를 받았은즉 내가 땅에서 저주를 받으리니. 함께 읽겠습니다. 내가 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라. 아멘. 오늘 우리 김용석 전사님께서 우리 다음 세대 여러분을 위해서 말씀 전해 주시겠습니다. 우리 사랑과 축복의 할렐루야로 맞이하죠. 할렐루야. 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 We're looking at the book of Genesis, chapter 4 today. And in our lives, there are times that when somebody points out something about us or criticizes us about something that we've been doing wrong. And when that happens, there are usually two reactions to this. We either accept what they say and try to fix the problems, or we deny it and be angry at them. And what is our reaction when we are in such a situation, when somebody points out something about us or criticizes us? What is our reaction usually? Let's look at the passage today and see what happened. After Adam and Eve were kicked out of the garden because of their sin, they had two sons, Cain and Abel. And one day they brought their offering to God, but God only accepts Abel's offering. Not because God loved meat more than fruits and vegetables, but it was because Abel brought the first and the best of his flock, whereas Cain brought some of his fruits, some of his fruits and vegetables. So God looked at Cain and Abel's hearts and was pleased with Abel's sacrifice that he gave out of his faith. But Cain, instead of trying to fix the problem or repenting before God, he became very angry. So God tells Cain in verse 6 and 7, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." So God is here giving Cain a chance to make it right, to do what is right instead of what is wrong, instead of being angry and making more mistakes. Even our Shema Alive memory verse warns us about being angry.
Psalm chapter 37 verse 8, keep from being angry. Turn away from anger. Don't be upset. That only leads to evil. Amen. But instead of following what God told him to do, which was to rule over his anger and his sin, he disobeys God. And his anger causes him to kill his own brother Abel. Then God asked Cain again. Verse 9 says, where's your brother Abel? To which Cain replies, I don't know. Am I my brother's keeper? God gives Cain another opportunity to fix the problem, fix his mistakes, but he tries to lie to God by giving an excuse to God. Because of Cain's disobedience and his sin, the sin that started from Adam and Eve in the garden continued down to their descendants. It continues down to their children and to their children and to their children. And when we sin in our lives, we are given many opportunities to repent and to turn back, to come back to God. But if we just ignore those opportunities or just react with anger, we can see situations becoming even worse when we don't turn back to God. When we acknowledge our sin and come to God with repentance, we are able to experience God's forgiveness and healing in our lives. Because when we were sinners, God responded with love, saved and forgave us through Jesus, and washed our sins away. Instead of responding with anger to our sins, God responded with love. So how we respond to sin also affects those around us. We can either spread the sin by disobeying God, or we can make it an opportunity to share the good news and God's grace by repenting before God, coming clean before God, laying down our sins before God. So let us be the ones who lay down our sins before God with repentance, who heals us by cleansing our sins through Jesus Christ. Amen. 좀 옮겨서요. 그곳에서 다시 또 찬양하고 또 말씀 나누고 공과하는 시간들 가질 텐데 이 시간은 자녀들 올라갈 때 사랑과 격려의 박수로 보내도록 하겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 할렐루야. 여러분 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀의 제목은 하나님께 옳게 반응하라입니다. 옳게 반응하라. 할렐루야. 오늘 말씀의 내용은 가인과 아벨의 이야기입니다. 간단하게 우리가 요약 약속하면요 이런 거죠. 하나님께서 형 가인의 제사는 받지 않으시고 동생 아벨의 제사만 받으신다라고 하는 거예요. 그래서 가인은 화가 났어요. 내 제사는 거절됐다라고 하는 것에 화가 난 거죠. 돌이켜서 계속 생각해 보니까 화가 더 치밀어요. 분노가 생기기 시작하는 거죠. 분노가 일어나는 어떻게 해야 했을까요? 인생에 살아온 지혜가 있는 우리 연세가 있으신 성도분들이라면 그래 하룻밤이라도 좀 지나야지. 그 분노 일어나는 화를 좀 삭혀야지. 그리고 자신의 제사를 되돌아보는 왜 그렇게 됐는지를 다시 하나님께 살피는 시간들을 가져야겠다. 뭐 이런 생각을 해볼 수 있겠습니다만
오늘 성경에서는요, 가인은 그렇게 하지 못했어요. 동생을 시기했고요, 동생을 들로 따로 불러내서 때려쳐 죽였다라고 성경은 얘기합니다. 이 세상에 첫 번째 살인이 벌어지는 거죠. 여러분, 가인 컴플렉스라고 하는 얘기 들어보셨나요? 종교적 경험에 관심이 많은 헝가리 정신과 의사 레오폴드 손디가 처음으로 정의했다 이런 얘기가 있는데요. 이런 내용입니다. 엄마가 출산하여 어린이에게 또 동생이 생기면 어떨까요? 아이에게는 기쁨이 될 수도 있고 슬픔이 될 수도 있다는 겁니다. 일단 기쁨이 되든 슬픔이 되든 간에 어떤 경우이든지 이 동생의 동생의 출현은 아이에게는 큰 사건입니다. 어머니의 사랑을 독차지했는데 독점하던 이 상황에서 새로 태어난 동생에게 그 사랑을 나눠줘야 한다고 생각할 때, 사실 나눠줘야 한다라고 생각하면 괜찮은 거예요. 빼앗겼다라고 생각이 들면 이 아이의 고통은 이루 말할 수 없는 큰 괴로움이죠. 여러분 그런 형제자매가 대부분 있고 우리가 그렇게 태어나 자라왔는데요. 너무 옛적의 얘기라고 한다면 이런 비유도 있어요. 어느 날 집에 왔는데 남편 옆에 다른 여자가 있는 거예요. 첩으로 있다 이렇게 하는. 내가 아내인데 남편 옆에 다른 여자가 있는 이런 광경을 본 충격과 경악. 피부로 좀 와 닿으세요? 우리 자매님들? 할렐루야. 남의 얘기라 생각으로 그런. 애들 입장에서 보면 그 정도의 충격이라는 겁니다. 어머니의 사랑을 독차지하고 독점했었는데 다른 누군가가 그 사랑을 독점하기 시작하는. 그래서 동생을 미워하고 질투한다라는 거죠. 동생은 몰래 꼬집기도 하고, 어떤 애는 이렇게 지그시 눌러 밟고 지나가시는 아이들도 있고, 노골적으로 이제는 다른 집의 조벌이라고 막 얘기하는 경우도 있다고 해요. 동생을 예뻐하는 사람들을 이제 이 아이가 미워하죠. 밝고 경쾌한 즐거운 아이였는데 막 짜증이 들어요. 투정도 부려요. 그리고 어떤 아이는 알아 눕기도 해요. 이런 부분들이 이 가인 컴플렉스라고 얘기할 수 있겠습니다. 우리 삶의 자리에서 그냥 보편적으로 일어날 수 있는 이 생각과 마음들이라는 거죠. 직장 내에서도 보면은요, 윗사람, 상사의 사랑을, 지지를 받기 위해서 과도한 아부를 하는, 혹은 윗사람의 사랑을 독점하기 위해서 동료들에 대해서 지나친 경쟁심을 하는 사람들이 있죠. 야, 저 사람 좀 심하지 않냐? 야, 이거 왜 저러냐? 이게 바로 가인 컴플렉스의 영향을 받는 경우가 많다라고 얘기합니다. 그만큼 우리는 그냥 어릴 때 동생이 태어날 때 요 정도의 벌어지는 일들, 가인 컴플렉스 이런 얘기가 아니에요. 어떻게 보면 태고 쪽부터 가인과 아벨이라고 하는 첫사람의 첫 번째 자녀들 사이에 벌어져 왔고 지금까지도 계속 뿌리 깊게 영향을 주고 있는 일들이라고 하겠습니다. 여러분, 교회 내에서는 어떨까요? 서로 비교하고 시기 질투하고 그러다 결국에는 교회를 떠나는. 우리 교회 얘기는 절대 아닙니다. 어떤 교회 얘기들 이렇게 보면 어떤 한 사람이 한 A라는 자매가 얘기를 하고 봤더니 이렇게 B라는 자매도 비슷한 시기에 애를 낳는데 분이 먹이는 시기가 됐어요. 저 집에는 좀 10불, 20불 비싼 걸 먹이는 거죠. 그래? 그럼 내 애도 먹여야 되지 않을까? 봤는데 끌고 다니는 유모차계의 벤츠, BMW라 불리는 그런 게 있다고 하더라고요. 그거를 밀어요. 여보, 우리도 그래도 애한테 좀. 그래서 유모차를 사요. 내 애도 사는 거죠. 그리고 좀 더 크겠죠? 그러다 보면 어떤 애가 뭘 배워. 소질이나 관심도 별로 없어 보이는데 너도 배워야 돼. 갑자기 막 첼로를 한다고 막 이렇게 갑자기. 그러다 보면 또 살다 보면 어느 동네로 이사 갔대. 그 동네 좋은데. 그러다가 거처를 마련하고 집을 샀대.
시험에 드는 거죠. 10불, 20불 더 주는 분유는 뭐 나도 어떻게 우리도 해보는데, 혹은 100불, 200불 유모차 어떻게든지 끌어당겨서도 해보겠는데, 이제 덩치 덩어리가 커지는 뭐 차, 누가 무슨 차를 샀대, 그지? 뭐 집 사서 갔대, 막. 할 수 없는 일들 앞에 우울하죠. 그리고 막 시기 질투가 올라와요. 그리고는 교회를 떠나죠. 여러분, 보세요. 다른 교회로 가면 비교 대상이 없을까요? 그것은 거기에도 유모차계의 벤츠, BMW 타고 다니는 애들이 없겠냐고요. 계속 떠돌아다니는 일들을 하죠. 이게 건강한 신앙생활이라고 할 수 있을까요? 이런 부분도 있어요. 생각해 볼 부분이죠. 다른 이유는 없어. 그저 A라는 집사가 그 백을 메고 다니기 때문에 나도 사야 돼. 집에 뭐가 있는데도 그거 누가 샀대. 그럼 나도 사야 돼. 이러한 소비 행태가 건강하다 할 수 있을까요? 그렇지 못하죠. 우리 소비하는 모습들이나 우리가 신앙생활하는 부분 안에도 서로 비교하고 시기 질투하고 마음으로는 이미 죽였어. 불러도 한 100번은 불렀을지도 몰라요. 그래서 어떤 분이 그런 얘기 들어요. 소리 나지 않는 총이 있다면 벌써 쏴버리고 싶었다고. 제가 직접 들은 얘기입니다. 이미 마음으로 살인하는 일들을 벌이고 있어요. 건강한 신앙생활이라 할 수 있을까요? 비교하고 시기 질투에 사로잡히는 일들. 이게 가정 안에서 이루어진다면 가정이 어떻게 되겠냐고요. 맨날 남편들만 들볶죠. 아이고 이 인간아 무능하고 어쩌고 저쩌고 무능하다 원망하고 비난하는 내가 더 이상은 창피해서 못 살겠다 인간아. 교회는 어떨까요? 교회가 진짜 해야 되는 영혼 구원의 일은 시작도 못 해보고요. 맨날 비교하고 싸워요. 진짜 본 게임 부르신 교회의 사명은 시작도 못 해보는 거예요. 먹고 입고 타고 다니고 어디 사는지 소비가 전부라고 하는 거죠. 그래서 교회는 소비를 비교하고 자랑하는 각축장 그 이상 그 이하도 아닌 거예요. 여러분 기억해야 합니다. 우리가 창세기 1장에서부터 보고 있는 첫사람 아담, 하와가 범죄하게 된 첫 번째 죄, 그것이 벌어질 때 어떤 실체가 있었나요? 사탄이가 있었죠. 사탄이 있어요. 어떻게든지 죄를 일으키는, 하나님이 지으신 형상과 목적과 그 기쁨과 즐거움에서 벗어나도록 하게 하는, 끊임없이 하나님의 관계를 왜곡시켜서 소비 외에는 나의 가치를 증명할 수 없는 것처럼 속아 사는 일들을 하게 하는 거죠. 사탄은 죄를 일으켰고요. 더 나아가 죄를 확산시키며 인류 최초의 살인을 일으켰다라고 하는 거예요. 그 실체가 있어요. 사탄이라는. 우리의 가정을 왜곡시키고 우리의 교회를 소비의 각축장 거기에 딱 걸어버려서 예수 그리스도와 성령을 통해서 이루기 원하는 교회의 본래적 사명과 지음받은 하나님의 이유에는 가까이도 못 가보게 하는 일들을 하는 실체가 있다라고 하는 거예요. 사탄은 죄를 확산시키고 우리의 가정을 불화하게 하며 우리의 교회를 분열시킨다는 거예요. 오늘 본문 말씀에서 이렇게 표현하고 계십니다. 창세기 4장에 이런 말씀을, 기가 막힌 표현이 있죠. 너는 죄가 문에 엎드려 있다. 죄가 문 앞에 엎드려 있으면 어떻게 될까요? 보시겠어요? 판토마임? 좀 어색했나요? 문 앞에 뭔가가 놓여 있으면 어떻게 될까요? 모르고 그냥 가면 100% 넘어지는 거죠. 죄라는 것을 사탄이 거기에 그렇게 심어 두었다라고 하나님이 명확하게 말씀해 주시는 거예요. 죄가 문 앞에 엎드려져 있어. 죄가 너를 원해. 삼킬 듯. 그러나 너는 그 죄를 다스려야 한다고 말씀하는 거예요.
여러분, 죄를 다스리는 일들 어떻게 가능할까요? 그 전에 앞서서 이 가인과 아벨에 대해서 해석하는 일들이 있습니다. 가인의 제사는 받지 않으셨어. 아벨의 것만 받으셨어. 성경에서는 아벨과 그의 제사를 받으시고 가인과 가인의 제사는 받지 않았다라고 얘기합니다. 그래서 혹자는 이런 걸 얘기해요. 드려지는 제사, 제물의 종류가 달라서 피로 드려지는 뭐 그런 것으로 생각할 수도 있겠습니다만, 오늘 살펴보는 요한 1서는 이렇게 얘기합니다. 요한 1서 3장 12절의 말씀인데 제가 읽어드릴게요. 가인같이 하지 말라. 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐? 자기의 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의로움이라. 고 말씀하고 있어요. 요한 1서를 통하여서 분명히 얘기해 주는 거죠. 가인같이 해서는 안 돼. 그는 악한 자에게 속하여 혹은 사탄에게 밀가부르듯 그렇게 당하여 그 아우를 죽였어. 어떤 이유였느냐? 자기의 행위는 악한 거예요. 그의 아우의 행위는 의로운 거죠. 아하, 제사를 드린다라고 하는 표현은 예배입니다. 우리가 드려지는 예배가 같이 제물을 준비해서 드려지지만 하나님 앞에 받아들여지지 않는 것이 있고 받아들여지는 것이 있다라고 하는 거죠. 굉장히 충격적인 얘기 아닙니까? 우리가 예배의 자리에 동일하게 다 앉아 있지만 만일 우리의 행위가 악하다면 하나님이 우리 예배를 받지 않는다고 하실 수 있는 거 아닐까요? 같이 앉아서 예배하지만 누구의 예배는 받아들여지고 누구 예배는 받아들여지지 못하는 일들이 발생하지 않겠냐고요. 그리고 거기에는 분명한 기준이 있어요. 누구도 불합리하다, unfair하다라고 할 수 없는 명확한 것. 바로 그의 행위가 악하고 그의 행위가 의롭기 때문이다라고 하는 거죠. 여러분, 예배는 주일날 와서 예배당에 드리는 이 시간, 이 장소에서 드려지는 것만이 아닙니다. 이걸로 놓고 보면 뭘까요? 우리가 월, 화, 수, 목, 금, 토 살아가고 있는 6일의 삶 가운데 우리의 행위가, 우리의 삶이 악하지 말아야 하고 또한 적극적으로 의롭고 선해야 함을 얘기하는 거예요. 로마서는 이에 대해서 뭐라 얘기할까요? 너희의 몸을 거룩한 산 제물로 드려라. 곧 산제사, 살아있는 예배가 되게 하라고 해요. 죽은 예배 받으실 수 없고 받으실 만한 것이 못 되는 것 말고 너희의 삶, 일주일간의 삶이 하나님 보시기에 의롭고 선해야 한다. 그것이 곧 예배다라고 말씀해 주시는 거죠. 요한 1서는 이렇게 얘기해요. 가인의 제사와 제물이 받아들여지지 못한 이유, 아벨과 아벨의 제물이 받아들여진 이유에 대해서 분명히 말씀하고 있습니다. 어떻게 해야 할까요? 다시 돌아가면 서두에 말씀드린 가인, 제사가 거절되었을 때, 제물이 받아들여지지 않았을 때 가인은 어떻게 했어야 할까요? 자신의 제사가 왜 그랬을지를 하나님 앞에 돌아봐야 하겠죠. 그러나 가인은 그렇게 하지 않았습니다. 이 얘기는 영적으로 얘기하면 뭘까요? 하나님 앞에 겸손하지 못했다라고 하는 거죠. 우리 인생은 하나님 앞에 겸손해야 합니다. 할렐루야. 옆에 분들한테 얘기해 주세요. 하나님 앞에 겸손합시다. 저는 저와 여러분이 예배하는 이 시간 하나님의 거룩한 임재 가운데 진실로 겸손한 마음으로 하나님 앞에 예배하기를 소망해요. 하나님 앞에 겸손해야 해요. 그냥 자신의 모습 있는 그대로 인정하며 하나님 앞에 나가야 합니다. 근데 가인은 그렇지 못했어요. 왜 그랬을까요? 우리도 한번 생각해 보세요. 우리가 하나님을 정말 알지 못한다면, 진짜로 인격적 관계 가운데 하나님을 예배하지, 관계를 맺지 못한다면 사실은 있는 그대로 모습 가지고 나가기 어려워요. 수치스럽죠. 나의 연약함과 허물, 누군가로부터의 거절됨, 이것이 주는
이 수치감은 굉장히 큰 거죠. 세상은 어떤가요? 하나님이 아닌, 하나님이 없는 그곳에서 벌어지고 경험되는 것들 생각해 보세요. 비난이에요. 무시해요. 야, 너 그거 아우 쟤 그랬대. 우리는 어떻게 보면 비난과 무시당함에 이런 수치스러움에 두려워 하나님 앞에 겸손히 있는 그대로 나아가지 못할 때가 많은 거죠. 그러나 여러분, 하나님은 어떠신가요? 하나님은 어떠신가요? 하나님은 세상과는 달라요. 할렐루야. 하나님은 다르세요. 우리의 연약함을 대신 짊어지세요. 할렐루야. 비난하지 않으세요. 책망하지 않으세요. 무시하지 않으세요. 사도 바울이 고백하잖아요. 나는 내 연약함을 가지고 주님 앞에 나아갑니다. 그리고 기뻐합니다. 나는 나의 연약함을 통하여서 하나님 앞에 겸손케 돼요. 그래서 기뻐요. 그리고 나는 나의 연약함 속에서 하나님의 강하심을 경험해요. 그래서 기뻐요. 그래서 나의 연약함은 하나님의 은혜가 역사하는 자리입니다. 할렐루야. 이 비밀이 여러분의 것이 되길 바라요. 예배 드리는 시간, 장소 그곳마다 바로 이 예배의 비밀이 있기를 원해요. 예수 그리스도는 자기가 대신 짊어지시는 사랑과 은혜로 그 진리로 우리를 대해 주시고 있다라고 하는 거죠. 그럼 여러분, 우리가 안 나갈 이유가 있을까요? 우리 있는 모습 그대로 실패하고 거절된다 할지라도 거절되는 그 무엇이 하나님 앞에서 새롭게 발견되기를 위해서 무지하고 완악하고 고집스러운 교만한 나를 내려 꺾으시고 하나님 앞에 엎드려 두 팔 벌려 나갈 수 있도록 우리 주님이 인도해 주신다라고 하는 거죠. 어떻게 해야 했을까요? 가인은 하나님 앞에 겸손해야 했어요. 그리고 두 번째, 겸손함으로 하나님을 섬기는 것뿐 아니라 사랑으로 인생들을 대하여야죠. 품어야죠. 하나님 앞에 옳게 반응하는 것이 오늘 말씀의 제목임을 기억하십시오. 첫 번째로 겸손할, 두 번째는 사랑으로 하나님께 옳게 반응하는 것. 알기는 하겠는데 그놈의 왼수를 어떻게 사랑한단 말인가? 그것이 인생의 딜레마, 우리 신앙의 큰 장벽과도 같은 일들 아닙니까? 그러나 여러분, 예수님이 우리를 사랑하셨다라고 하는 거예요. 여기에 비밀이 있어요. 예수님의 은혜와 용납과 사랑에 우리가 충만히 거하지 않으면 우리 속에서는 나아갈 사랑이 한 개도 없습니다. 주님으로부터 부어지고 주어지는 그 사랑이야말로 우리가 인생들을 품고 사랑할 수 있는 원동력이고 그 사랑 자체가 된다라고 하는 것을 깨닫는 거죠. 여기에 또 비밀이 있지 않겠어요? 여러분, 그래서 예배에 승리해야 합니다. 할렐루야. 우리가 오늘 보진 않았는데요, 히브리서 말씀에서는 또 이 부분을 이렇게도 조명해 주고 있어요. 히브리서 11장은 뭐죠? 믿음의 장, 믿음의 선조들이 이룬 믿음의 일들을 얘기하는데 첫 번째로 나오는 사람이 바로 아벨이에요. 11장 4절에 보니까 이렇게 말씀합니다. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사 곧 예배를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증언하심이라. 그가 죽었지만 그 믿음으로써 지금도 말하고 있다라고 하는 거예요. 하나님 앞에 의로움으로 드려지는 제사, 하나님 앞에 선함으로 드려지는 삶, 그 일상의 제사와 예배의 거룩함으로 하나님께 온전한 예배를 드렸다라고 얘기하는 거죠. 예배의 자리는요, 승리하신 예수 그리스도를 다시 옷 입는 자리예요. 할렐루야. 그래서 예배에 승리해야 합니다. 아멘. 예배는 그냥 주일날 안 드리면 찝찝하니까, 만나면 좋으니까 이런 정도의 일들이 아니에요. 예배에 승리해야 여러분의 인생이 승리할 수 있는 것을 깨달으시길 바랍니다. 무엇으로 옷 입고 나갈 것인가?
실패와 거절과 수치와 시기와 질투와 분냄으로 세상을 살아갈 수가 없는 거예요. 창세기 말씀하고 있잖아요. 그렇게 하나님 앞에 겸손하지 못했고 사랑으로 대하지 못했던 가인이 당한 저주가 무엇인가? 그가 바퀴 자기의 죽음의 길로 나아갔던 그 길이 뭔가? 더 이상 자기의 땅을 지어 먹고 살았던 가인이 땅의 소산과 소출을 가지고 해야 했던 그 가인 가운데 이제는 땅이 닫아버리는 거예요. 사람을 분내어 죽이는 겸손함과 사랑은 끊어진 그 자리에 더 이상 하나님이 주시는 생사는 없다라고 얘기하고 있는 거예요. 그래서 예배는 중요한 건 아닐까요? 우리가 예배에 왜 목숨을 걸어야 되는지, 여러분 삶을 살아가기 위해 최선을 다하며 삶을 드리는 목숨을 드리는 일들을 하고 있다면 기억하셔야 합니다. 그 일에 앞서서 예배에 승리해야 되고 예배에 목숨 걸어야 될 이유가 여기 있는 거예요. 세상 어디서 여러분 용납을 경험하며 대신 짊어지는 사람과 수치와 어둠의 모든 일들을 몰아내는 일이 세상에 어디 있냐고요. 그것을 경험하고 예수 그리스도로 옷 입지 못하면 우리 속에 사랑이란 건 나갈 수가 없는 거예요. 하나님 앞에 엎드려지는 겸손함이란 찾을 수가 없는 겁니다. 그래서 이 예배의 자리는 바로 예수 그리스도의 사랑을 옷 입는 자리예요. 할렐루야. 그래야 그 사랑 안에 우리의 가치, 우리가 하나님 앞에 얼마나 귀한 자인지 우리가 스스로의 것으로 증명해내고 소비를 무엇을 어떻게 하느냐로 나타내는 이런 차원의 삶이 아니라 먹지 못해도 입지 못해도 탈 것이 없고 거할 데가 없어도 하나님 앞에 충만한 인생으로 살아갈 수 있는 비밀이 여기 있다고 하는 거죠. 할렐루야. 여러분 예배에 승리하시길 바랍니다. 목숨 거시길 바라요. 목숨 걸고 예수 그리스도가 우리를 위해 이루신 복음의 일들을 옷 입는 것, 예수로 충만케 되는 것, 그것이 삶의 승리의 원동력이고 비밀이다라고 하는 거죠. 우리 앞뒤 옆에 계신 분하고 인사하죠. 예배에 승리하시기를 바랍니다. 예배에 목숨 거세요. 그래야 여러분 인생에서도 승리하는 겁니다. 예수님이 옷 입혀주시고 예수님이 이기신 그 승리 가운데 참여하는 것이 바로 예배고 성도들에게 주신 특권이고 하나님의 임마누엘 함께 하신 은혜의 복의 실체다라는 것을 기억하시길 바라요. 여러분 예배에 승리하면 인생에서도 승리해요. 어떻게든지 무너뜨리려고 하는 사단의 권세와 계계를 분열시키는 그 일들을 예수님이 이기셨다. 할렐루야. 얼마나 기쁜 소식입니까? 예배의 자리는 그래서 기쁠 수밖에 없어요. 무너진 우리의 삶을 가지고 실패한 우리의 삶을 가지고 시기와 분열로 정말로 평화란 것은 생각조차 할 수 없는 이 삶의 만신창이가 된 것을 가지고 예배의 자리에 나왔다 할지라도 우리 주님이 이기셨다는 거예요. 그 모든 괴계와 분열의 일들을 거짓과 어둠의 일들을 예수님이 이기셨고 그것을 꾸짖으셨고 사망은 쫓겨갔다라고 하는 거예요. 살아있고 살리는 예배의 비밀이 여기 있어요. 여러분 우리 하나님께서는 우리가 예배할 때 예수님을 붙잡고 의지할 때 우리 속에 뿌리 깊은 태고 쪽으로 올라가서 첫사람의 자식 가인과 아벨부터 시작된 그 컴플렉스를 벗겨주세요. 아멘. 지금 세상은 심리적이고 정신의학적인 그걸 폄하하거나 무용하다는 것은 아닙니다만 방법들 찾고 분석하고 있지만 원뿌리를 모르는 거 아닙니까? 뿌리를 우연히 붙잡는다 할지라도 이 문제를 해결하신 하나님의 권능과 구원의 일들은 모르는 거 아닙니까? 우리에게는 이 길이 열려 있다라고 성경이 얘기하는 거예요. 바로 예수로 옷 입는 것. 할렐루야. 그것이 하나님 앞에 옳게 반응하는 거예요. 그래야 우리가 인생을 사랑할 수 있다. 내 속에 사랑이 없어요. 우리 아까 찬양에도 고백했지만 선한 게 1도 없어요. 한 개도 없어요. 얼마나 절망적입니까?
그러나 예수로 옷 입고 예수의 사랑으로 충만케 될 때 인생을 사랑할 수 있다라고 하는 거예요. 예수 사랑이 내 속에 확증되고 그 사랑이 흘러 넘칠 때 우리는 사랑할 수 있어요. 예수로 충만하십시오. 예수로 옷 입으시길 바랍니다. 우리 옳게 하나님께 옳게 반응하는 말씀들 두 가지, 하나님 앞에 겸손하고 사랑으로 사람을 사랑하는 것. 우리 찬양팀 앞에 나오시고 함께 찬양하고 기도했으면 좋겠어요. 하나님 앞에 신실하고 진실하게 살기를 찬양으로 고백했으면 좋겠습니다. 진실하게 거룩하게 살게 하소서. 진실하게 거룩하게 살게. 우리 한 번 더 고백합시다. 진실하게 거룩하게 진실하게 거룩하게 살게 하소서. 진실하게 거룩하게 살게 아멘. 하나님 나의 마음 만져주소서. 하나님 나의 영혼 새롭게 하나님 나의 마음 만져주소서. 하나님 나의 마음 만져주소서. 하나님 내 영혼 새롭게 하나님 나의 영혼 새롭게 진실하게 거룩하게 진실하게 거룩하게 살게 하소서. 진실하게 거룩하게 하나님 나의 기도 들어주소서. 하나님 나의 기도 들어주소서. 주님의 길로 인도하소서. 하나님 주의 길로 인도. 하나님 나의 이 기도 들어주소서. 하나님 나의 기도 들어주소서. 하나님 주의 길로 인도하소서. 하나님 주의 길로 인도하소서. 사랑하는 성도 여러분, 우리 시간에 함께 기도하기 원합니다. 우리 삶이 내가 볼 때도 이해가 안 돼요. 스스로 볼 때도 어처구니가 없을 때가 얼마나 많은지 몰라요. 우리 신앙생활이 이게 정말 옳은 건가? 우리가 소비하며 살아가는 이 소비 행태가 정말 바른 걸까? 우리의 가정의 모습, 우리의 교회의 모습은 어떨까? 정말 복음
영혼 구원과 복음 사역을 위해 본게임은 들어가 보지도 못하고 무엇을 입고 먹고 마시며 행하는 그저 소비의 행태만 비교하고 경쟁하고 소비의 각축장이 돼버린 건 아닌가. 우리의 가정들이 왜곡된 것으로 인해서 가인의 컴플렉스와 같은 비교하는 일들을 통해서 상처받고 병들어 있는 건 아닌가. 우리 시간에 한 번에 기도할 때는 주님, 우리의 컴플렉스를 예수님이 도말하셨고 우리의 거짓된 것으로 옷 입는 잘못된 것들을 예수님이 끊어주셨고 예수로 옷 입혀주셨사오니 이제 하나님께 옳게 반응하는 저희가 되게 해주십시오. 우리의 가정, 우리의 다음 세대 자녀와 부모 세대가 되고 우리의 교회들이 하나님 앞에 어떻게든지 옳게 반응하는 겸손함 가운데 사랑함 가운데 살아가며 예배하며 복음을 증거하며 살려낼 수 있는 가정 인생 교회 되도록 은혜 도하여 주십시오. 겸손함을 깨닫게 하시고 우리의 연약함의 자리가 하나님의 은혜가 임하는 자리, 하나님의 강력이 역사하는 자리인 것을 예배를 통하여 깨닫고 확증하는 은혜 주십시오. 함께 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 우리를 불쌍히 긍휼히 여겨주시고 우리가 살아가는 삶의 모습과 가정들 속 어처구니 없는 것들이 얼마나 많습니까? 우리가 먹고 살고 입고 행하며 거하는 모든 것들은 정말 건강하고 옳음 가운데 있는 것인지, 하나님을 믿고 제사를 드리고 예배하는 것들이 건강하고 올바른 것인지, 하나님 말씀 안에서 성령 안에서 예수의 복음으로 새롭게 되는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리가 예배에 목숨을 걸어야 될 이유가 세상에서는 경험될 수 없는, 세상에서는 거절하고 무시당하고 수치당하는 일들이 전부이지만 하나님, 우리 하나님은 그렇지 아니하신 것을 하나님 예배의 자리에서 날마다 경험하는 저희들이 되게 해주십시오. 하나님, 대신 짊어지시는 은혜, 나를 위하여 모든 수치와 저주와 질고를 당하신 그 사랑을 힘입어 살아가는 자들, 예배하는 자들이 되게 하여 주십시오. 오늘도 세상에서는 경험할 수 없는 하나님의 은혜와 사랑을 경험하는 예배가 되게 하여 주십시오. 하나님 앞에 신실하고 진실하며 거룩해 살아가는 하나님, 월요일부터 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 주일 모든 날 모든 순간이 하나님 앞에 거룩하고 의롭고 옳은 것으로 드려지는 삶의 예배가 될 수 있도록 하나님 예배에 목숨 걸고 예배에 승리하는 자들이 되게 하여 주십시오. 예배의 자리에서 하나님 예수로 옷 입고 예수의 사랑으로 충만케 되는 하나님 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 가정을 변화시키시옵소서. 하나님, 우리의 교회를 새롭게 하여 주십시오. 이 도시와 나라 민족 백성들 가운데 하나님께 믿음으로 옳게 반응하며 믿음으로 올바른 제사와 예배를 드리는 자들이 일어나게 하여 주시옵소서. 하나님 앞에 어찌하든지 겸손함으로 나가게 하시고 주님 나타내시고 충만케 하시는 그 사랑으로 살아가며 예배하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님 앞에 옳게 반응하는 자들 되게 하옵소서. 예배할 때마다 예배가 우리가 목숨을 걸며 전부를 드려야 될 만한 가장 본질적이고 귀한 것인 것을 예수의 사랑 안에서 깨닫고 하나님의 은혜와 진리 안에서 품어나가는 하나님 밴쿠버 얼라이브 교회 되게 하여 주시옵소서. 겸손함으로 사랑함으로 하나님을 섬기고 영혼들을 사랑하는 하나님, 우리 교회, 우리 믿음의 가정들, 부모 세대, 자녀 세대, 하나님 이 땅의 교회들 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.